जाम पीछे था। लो जी, देखने और चाहने वाले तमाम दोस्तों को अशफाक नज़ीर मेरा शौक गुजरांवाला के प्लेटफार्म से बराह रास्त सर्विस में दोस्तों को खुशामदीद है। आज का जो प्रोग्राम स्पेशली कबूतर परवरी एक नामवर शख्सियत उस्ताद शेख सादक मरहूम अलमारूफ टोके वाले लाहौर की जानी पहचानी शख्सियत है, और इनके लिए मैं ये अल्फाज कह सकता हूँ कि चूँकि मैं भी बड़ा जिक्र सुना इनका कि नाम किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि जो उन्होंने शौक़ किया गुजरा फ़न कबूतर परवरी में अपना एक नाम पैदा किया और मुनफरद अंदाज से ना नाम पैदा किया। मसलन शौक़ तो हर बंदा करता है, जुदा करना हैसियत से शौक़ किया, और आज भी अगर सोचें तो उनके शौक़ की मिसाल नहीं मिलती। कल जनाब वो उस्ताद आसम पहलवान से बात हो रही थी तो वो उन्होंने खसूसी तौर पे मुझे दावत दी है कि आज ना उस्ताद शेख सादक मरहूम के हवाले से कुछ चंद यादगार बातें और वाक़यात दोस्तों के गोशगुजार किए जाएंगे और उनकी याद को ताज़ा किया जाएगा। जी पहलवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम उस्ताद खलीफे और शागिर्दान अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, रात को शफाक साहब ने मैं ही सुबह से बुलाया हुआ कि सुबह ही अपने उस्ताद शेख सादक रुस्तम पाकिस्तान अलमरूफ टोके वाले उन्होंने नाम कबूतरबाजी से शराफत ईमानदारी ते हरीफां का एहतराम तो कबूतर उड़ान दे अपनी मिसाल हो आप सब। अज कबूतर परवरी दे विच कोई भी छत मेरी छत मैं भी 200-250 कबूतर पुटिया हो घट तो घट कोई भी जेडे कोई बड़े छत्तां ने पंजाब लैवल के ने 400-400 कबूतर ही पुटते हैं माशाअल्लाह। वो अपनी एक छत कोई 200 पुटे 400 पुटे, लेकिन साढ़े उस्ताद शेख सादक साहब विच अल्लाह पाक ने एक ऐसी क्वालिटी पाई ही, उन्होंने 12 या 14 कबूतर पुटने ने जिहदे नाल लाहौर दियां 30 तो 35-40 छत्तां नाल वो शौक करते हैं। एक दलेरी और काराकरी है मेरे उस्ताद शेख सादक साहब जी कि जिहड़ी अजे तक मैं दोबारा किसी उस्ताद दे विच यह चीज़ नहीं वेखी कि 12-14 कबूतर पुट के लाहौर एक नगर है, लाहौर में एक सूबा मानना कबूतरबाजी का सूबा है। वो जिवें सूबा पंजाब है ना, कबूतरबाजी का एक सूबा है लाहौर, क्योंकि लाहौर तो और कसूर तो ही बड़ी बड़ी नस्ल लोगों ने बनाई ने, जिन्हें सियालकोट के भी शायद एक बड़ा मुकाम है, लेकिन लाहौर के कबूतर परवर शौकीन ने माशाअल्लाह। तो मेरे उस्ताद पिछों कसूर शहर के रहने वाले सन, तो चमड़ा मंडी उन्होंने छत सी। असी उस्ताद उन्होंने को गए हैं, शागिर्द बैठे हैं 15-16 साल पहले। असा जाके जो उन्होंने जोड़े वेखे ने 6-7 जोड़े सन उन्होंने बाजी उड्डी उन्होंने चौधरी मनीर बाबर साहब का कबूतर बैठा है 5:05 से उस दिन 47.8 गर्मी से। ये मैं अपनी अखा नाल जिहड़ा वाकया वेख्या मैं उसकी गल करांगा। उस्ताद होरां दा एक कबूतर सी, उसकी लत्त खराब सी, वो 5:17 बैठा है पूरे लाहौर को विन करके। तो उस्ताद ने मादी निकली चीनी 7:30 फिर नेर चल गया ना बैठी, लेकिन 48 गर्मी च हाँ अपने उस्ताद के कबूतर शाम में बैठे हैं अपनी अखा नाल देखे। मकसद कहता है वे कि उस्ताद होरां को जिहड़ा बंदा भी आया ना, चाहे स्कूल का कोई स्टूडेंट ही आया वे, उन्हें कहा मैं उस्ताद जी तुहाडा मठियाई तो बाजी लानी है। उन्हें पूछा पुत्र किहड़े इलाके चो आया, उन्हें कहा मैं फलाने इलाके चो, तेरी उत्थे कितना बाजी लगी फलाने फलाने नाल, फलाने कप मैं हिस्सा लिया वे, पुत्र मैनू पेपर घल दे। उन्होंने ये नहीं आख्या कि मैं एडा वड्डा प्लेयर हाँ, तू है कौन रख रुपये इन्हें मेरे इतने। अज गल्लां सारे करते हैं, लेकिन जी साडे उस्ताद शेख सादक अल्लाह पाक ने खसूसियत पाई ही जी क्वालिटी सी, वो मैं अजे तक किसी एडे उस्ताद च नहीं वेखी जिहदा एडा वड्डा मुकाम होवे तो 500 रुपये की बाजी भी किसी ने ला लै। दूसरी गल, उस्ताद होरां दे कबूतरां नूं जदों बाजी उड्डदी ही वेने हाँ, उन्हां दी छत दे उत्ते बाहर बिठाण वास्ते 3 या 4 जोड़े होंदे हन, उन्हां नूं रस्सियां बन्नियां होंदियां, टेपां लांदे हन,
ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬਨੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਤੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸਤਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਤਨਹਾ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਰ 24 ਕੇ 25 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੱਤ ਮਾਰਿਆ ਕੋ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਸੱਤੀ ਭੜਕਦੇ। ਬਾਕੀ 24 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। 72 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜਨੂਨੀ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 103 ਬੁਖਾਰ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਾਣੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜ ਜੀ ਬਹਾਨੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚਲੋ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲਾਂਗਾ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਆਈਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਏਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਦਾਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਜਨੂਨ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ 12 ਕਬੂਤਰ 14 ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 5 ਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਾਲ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਦਫਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 5-6 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੀਰਪੁਰ ਵੱਲ, ਕੁਹਾਟ, ਇੱਧਰ ਸਰਗੋਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਗਰ ਤੇ ਬੈਠਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਗਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ, ਇਤਨਾ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਹੈ।
71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਡ ਗਿਫਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੀ ਆਈ ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਨੀਰ ਉਸਤਾਦ ਮਨੀਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਇਰਾਕ ਬਚ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਖ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੈਗ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਈਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਲੋਰੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਉਹ ਸਬਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਫ ਢਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 47-48 ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਡਣਗੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਗੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਫਾਲੀਆ ਆਸਫ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਨਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਔਰ ਅਕਮਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੜਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਦਾਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ 3-4 ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹਰ 5ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੋ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸੋ ਲਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1-2 ਦਫਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੰਤ ਚੋਂਗੇ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚੀਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਹੈ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰੀ ਹਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ? ਕੋਈ ਕਲਸਿਰੇ ਹਨ ਕੋਈ ਛਾਪਦਾਰ ਸਨ ਕੋਈ ਗਹਿਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਾਮਦੀਨ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ 7 ਜੋੜੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ
ਤੇ ਜੱਸਾ ਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ 2017 ਕਿ 18 ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਨੂ ਡਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋ ਹਰੇ ਵੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ player ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ 8 ਕੁ ਜੋੜੇ ਆ 8 ਜੋੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਮਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ 5-17 ਦਾ ਬੀਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮਕਰ ਜੋੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲਜਾਓ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਸ ਜੋੜਾ ਲਾਣੇ ਟੈਕਨੀਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਖਰੀਦ ਖਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਕੋਈ 20 ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆ ਕੋਈ 10 ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਟਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ 35 ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਫਾਰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤ ਬੜੀਆਂ ਕੋ ਭੇਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਸ ਦਿਓ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘਟਾ ਦੇਗਾ ਘਰ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਕੜ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਕੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਦੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਯੂਥ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ 6 ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੌਨ ਸਿਰ ਕਬੂਤਰ ਭਾਪੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਵੇਖੋ ਚੰਦ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ 10 ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕਸੂਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੜ ਜੇ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਾਵਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਦੀਦ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ 64 ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ 64 ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਫੱਕੀ ਉਤਨੀ ਠੰਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ ਉਹ ਫੱਕੀ 42 ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆ ਅੱਛਾ 42 ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ ਦੇਤੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ 44 45 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਸੀ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਸੀ
ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਕੰਮ ਦੇਸੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਤਰੋੜ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਸੇ ਛੱਤ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। अल्लाह कादर है, अल्लाह हालांकि अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हूँ भी कहना वा इंशाअल्लाह 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 अल्लाह पाक साड़ी मदद करेंगे तो सानू इज्जत मिल जाएगी। जे अल्लाह ने साड़ी मदद की सानू इज्जत नहीं मिल सकती। बस अल्लाह तुसां ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗੰਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨ 17 ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 11 ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਲ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ। ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈ ਸੂਰਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੁਹਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜੈ ਸੂਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਮੀਆਂ ਸਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 12-14 ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ 35 ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਕੂਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਨੁੱਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਗਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਨੇ 14 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਿਆ 35 ਛੱਤਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਯਕੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹਯਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨੇ। ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਗਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਆਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਈਏ ਲਾਹੌਰ। ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਲ ਛਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਠੀਕ। ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਕਤ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਮਰਾਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਗ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਡਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 300 ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 12-14 ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਸਹੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 400 ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਲੁਧਿਆਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜन्नत फरदौस जगह ता फरमाए। उस्ताद सही लेजेंड उस्ताद ने, उस्ताद राजा काका साहब, उस्ताद अकमल खान, उस्ताद मीर मुख्तार, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज साहब, होर भी दीगर बड़े 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 नाम ने। क्या कह दे ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ 12-14 ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਚਲੋ 12-14 ਵਧਾ ਲੈਣਾ 35-40 ਲਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਂ ਮਸਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੱਚੇ 14 ਵੀ। ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 12 ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 9 ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 9 ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਰਿਆਮ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 600। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 60 ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10-12 ਫੁੱਟ 14 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਬਸ, ਇਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਦਾਦ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਝੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੀਸ ਕਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਕਾਸ਼ਫ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹਾਇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਸ਼ਫ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਹਿੱਟ ਤੇ 50,000 ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਲਿਆਂਦਾ 5 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਗਰਦਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕੱਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੱਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ 800 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ 5 ਬਚੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਨਾਮਵਰ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੜ ਜੀ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਸ ਢਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਈ, 5 ਅਗਰ ਬਚੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕਿਸੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਫਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ, MPhil ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ
ਬੇਸ਼ਬਹਾਰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਫੋਟੋ ਪੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਪਾਣੇ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 800 ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ 700 ਪੁੱਟਿਆ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਹੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਚਮਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਦਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ ਸੀ 7 ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਦਫਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਰਹੀ ਇੰਜ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਹਿ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਯੂਸਫ ਠੀਕ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀ ਨਿਸ਼ਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਗ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੰਮੇ ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਡੀਪੀਓ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਦਲ ਅੰਧੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਸੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਜਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਗੋਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਦਫਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵੇਖਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੜਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸੈਂਟਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ
ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੂਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਗਏ ਵੀ ਆ ਇਕੱਠਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਨਸਲੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਪਰਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ 72-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ 4-4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਛੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਲ ਵੀ ਭਾਟੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜਾ ਭੱਟ, ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲਮਰੂਫ ਜੱਜਾ ਭੱਟ ਕੋਹਲੂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਮ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਫਤ ਯਾਰ 2005-6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 9 ਛੱਤਾਂ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ 11 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਲ ਵੀ ਪਾਟੀ ਸੀ ਅੱਧੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਏਡੇ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਵੇਖਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਹੁ ਮਲਕ ਨੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਾ ਨੇ ਵੀ 8-9 ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੇਜ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਥੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 700 ਫੁੱਟ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੇਲ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀਫ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਬੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਲੀਜੈਂਡ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹੇ ਅਜ਼ਲ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸ਼ੌਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮੁਖਤਸਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੇਲਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ 700 ਪੁੱਟ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ 800-600 ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 0 ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਾਜ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਸੂਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਬੂਰਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੇ, ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵਸੀਮ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਮ ਕੇ ਚੱਠੇ ਨੂੰ, ਜਾਮ ਵਾਲਾ ਚੱਠਾ,
ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਹੈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨੋ ਚੀਮਾ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਖਾੜੇ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 120 ਪੂਰਾ ਹੈ। 2-3 ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਛੜੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕਲੇਜਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2006, 7, 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਵਸਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ, ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੀਰਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ ਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਫਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਫਾ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਗਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅਰਫਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਆਏ ਪਹਿਲਾ, ਬਲਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੰਨੇ ਕਬੂਤਰਪੁਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਡਾਨ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਹੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਾਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 63 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਦੀ, ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡੋ।
ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ तमाम ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨਾਲ- ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਦੱਸੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहान ਦਾ फरमान है, हदीस है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसान ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਗਰ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਲਾਵਲ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਆ। ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਈਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਮੀਬੇ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਸੂਸੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟੋ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੀ ਤਦਾਦ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੱਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਦੁੱਧ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ time ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਏਡੇ ਏਡਾ ਜੋੜੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਮਾਰਾ ਕੋਤਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਬੇ ਲਵਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਸਰਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ तमाम ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਸਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਮੂੰਹ ਭਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦੀ ਬਾਲੂਗੀ ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਗੜਾ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਕਮੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਓ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਇਲਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰ ਕੀ ਸਪੀਡ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਭਾਜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੀ ਫੁੰਮਣੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਈ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ 80% ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਅੱਛਾ परिंदा दिखाना चाहते हो, अच्छी कोई बात करना चाहते हो, अच्छा माहौल है, कोई इलम शेयर करना चाहते हो, कोई फीस फूस की कोई फिक्र नहीं करते, मैंने कॉल करो। ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। हाँ भैया जोड़ा कर बड़े अच्छा। शौक ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। अच्छा जी ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਵਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਰ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਖਰ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਉਡਾਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਉਡੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਉਸਤਾਦ ਯਬੂਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਖਰੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਾ ਕੋ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਾਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲੋਈ ਸਾਜੀ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮਾਦੀ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਬਲਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਣਕ ਪੈ ਰਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਖਸੂਸੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਨਾਲੇਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੱਬਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਸੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਮਾਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਖਸੂਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਰੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੰਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਦਾ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੇ
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ, ਛਾਂਟੋ, ਡੰਡਾ ਛੰਡਾ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।